Before we start with this auspicious program, I request all the dignitaries to come forward to offer garlands to Kranti Jyoti, Savitribai Phule and Goddess Saraswati. Of today's program, Ms. Jayashree Subhash Patil ma'am, who has been working as a superintendent since 2015. She has helped many orphans who were in the age group of 6 to 18 years and were helpless and homeless. She runs Observation Home for Girls in Jalgaon. She has pursued BA MSW. She worked at 4 posts at a time in 2015 at Integrated Child Development Scheme Dhule, Directorate of Technical Education Nashik and Indian Bank of India Nashirabad. Now I would like to request Dr. Vijay Kumar Patil sir to please felicitate our responsibility of women was only about their households, but with the developing world, with time, women are given equal opportunities at work compared to men. They are independent and self-confident in every aspect and are capable of doing everything equal to men. We have accepted that both men and women contribute equally to the betterment of home and society. Afternoon, respected chief guests, principal, teachers, and all my dear friends. I am here today to speak a few words about this wonderful day. First of all, I wish a happy Women's Day to all the beautiful and courageous women present here. Every year, International Women's Day is celebrated on 8 March across the world. It's a day dedicated to celebrating women's achievement in various social, political, and cultural fields. It's a day to show the women in your life how much you care for them and love them. It's a day which is celebrated around the globe with lots of love and happiness. It's an occasion when you show the women in your life how much their existence means to you. For ages, men had more privilege in every aspect of life in a society. Women are not just child in our lives every day and inspire them for the future achievement, as they can contribute equally to the home, society and nation. Thank you. Good afternoon, everyone. Greeting to everyone present here. We all here present to celebrate Women's Day. Society to the celebrate achievements to the celebrate International Women's Day. My name is Diya Kishore Bode from first year Computer Diploma. I am here to talk about International Women's Day. International Women's Day is celebrated on 8 March every year around the world. It is the day dedicated to the celebrating women's achievements in various social, political and cultural fields. You must be by the wondering why the Women's Day celebrating on 8 March, where there is a brief history in around the world 190 years. It was the 1990s when the political party America celebrated 15,000 women who protest against the various issues like low pay scales, equal opportunity and lack of voting rights in New York City. Originally, men and women, we could include equal pay scales, social status and equal voting rights for the women. This change is necessary and it required for the around the Indian social reformer, educator and author. She
played a crucial role in the education and empowerment of women. Her partner Jyotirao Phule was also support for her. Thank you. Thank our host, Ian Sindar. Good afternoon to all. Good afternoon. Thank you. Dignitaries on the dais. Today's chief guest, Mrs. Jayashree Patil, Superintendent of Jalgaon District Orphan Home. I welcome you, ma'am, to the campus of Godavari Foundation, Godavari College of Engineering and Polytechnic, Jalgaon. Another dignitary on the dais, Polytechnic Coordinator Professor Deepak Jhamre, coordinator of today's program and chairman of various committees related to women's for this college, Professor Dr. Saroj, all other leading women faculty of this college, all other men faculties, all beautiful girl students, and you all dear students, all other students. I heartily welcome you in this program of International Women's Day, which is globally celebrated on the day of 8th of March every year. As we listen from the two girls in their nice speeches regarding what is the speciality of this day, so everybody must know, especially the men student, that this is the era of equity. You have to treat each and every person on this globe, maybe it is a woman or man, as equal. And that is what is the theme of this year Women's Day, that is embrace equality, right? So never think in your professional life hereafter or in this college that this is a girl student, you are a boy student, there should be any special weightage to any gender. So that will not be the case, because you all are working related to brain. You all are working related to brain. It ultimately counts your brain power, what you can create, what you can imagine, what you can implement, what you can give as a output. And no doubt, for all these purposes, the brain for both men and women are same. So there is no hesitation to say that in professional world and almost in all kinds of jobs nowadays, there is always a gender equality. Okay? And almost each and every field nowadays is following the rule, and definitely the women workforce, women power is being equally treated each and everywhere with a proud nowadays. So my one message to you, your side, gents side, will be that whenever you will be married after 4 to 5 years, or whenever your term comes, never hesitate to have household works, never hesitate to have your work in kitchen, okay? Because almost today also in any corporate homes I am saying, because in most of the big cities now a husband and wife both are working. Almost 70 to 80% of couples, they are working in corporate sector. So already from last 10 to 15 years, they never count the duty of making food in kitchen. So they take it very easily that he will cook today, she will cook today, or they will cook together. I am very happy that my some colleague members already they are following this rule. We know, we discuss sometimes. So I am very happy and proud feeling to say this, that we in our faculty colleagues are following these rules, right?
also do the same thing in your life in coming days. Never hesitate to make a partiality towards your any kind of job. It may be a cooking a food or raising a child. So raising a child is the biggest job a person have to do in his life. What I have realized now and from last so many years, that a kid you have to raise, you have to make him globally accepted, a professional person, and that job is not easy job, but that job is to be accepted by both husband and wife equally. You can't say that your kid is very small, it is the only duty of the lady that she will look after it. That days are gone. That lady, Savitribai Phule, she has given the first lesson to the women power 200 years ago. And since then, each and everything is now changed. So there is no issue that gender equality will not be seen hereafter. It is already been accepted at some class, but need is there to spread it to each and every class. And definitely it will happen in coming years. And all the sector will observe this issue 100%. That is the message on this day. And some particular things which I was to say to you, that each and every person, male, women, will be equal here, right? And examples are there. The first lady of our country, President of India, who is she? A lady, Honorable Draupadi Murmu. Okay, if you have read the autobiography of that lady, you will feel a great experience of her life. Have you seen her biodata? She was a lady teacher, and in her personal life also she have gone through so many ups and downs. She belongs to a state of Orissa. In her personal life she has lost so many persons, a husband, her child, her daughters. Till then she has come up through all that obstacles, and by compulsion or by the wish of public, she enters politics, and now she is leading the country with the highest post of this country, that is President of India. So there is no doubt, and even all the three forces of our country, Army, Navy and Air Force, has now opened the doors which was closed earlier for women staff. Now that are also open. So in our country now there is not any single post which is reserved only for women. Okay. So also 2 days back we have got our installation ceremony, and out of the 4 presidents of student association, 3 were the girl students. Okay. So in our campus also girls are leading. So it shows that gender equality is being seen everywhere nowadays. So till then, I wish more and more success to all the leading women, struggling women, and also to you all to take this proud country ahead in coming days. Thank you all. आणि पाटील सर, झांबरे सर, आणि गोळे मॅडम, सभामंडपात उपस्थित सर्व मान्यवर, तसेच माझ्या मित्र आणि परिवार, आज वुमन्स डे, महिला दिनाच्या 45वा उपस्थिती इथे उपस्थित सर्व महिलांना महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करते. या शुभेच्छांचा वर्षाव आज सकाळपासून तुमच्या आमच्या सगळ्यांवर होतो. अगदी त्या व्हॉट्सअपने म्हणा, इंस्टाग्रामने म्हणा, फेसबुकने म्हणा, किंवा आपल्याला भेटलेल्या प्रत्येक आपल्या जो कोणी वर्गातला मित्र असेल, मैत्रीण असेल, त्या प्रत्येकाकडे. पण खरंच जर पाहिलं तर महिला दिनाच्या शुभेच्छा किंवा महिला दिनाचा हा
दिवसांपैकी फक्त एकच दिवस महिलेसाठी. त्या 365 दिवसांपैकी तिचा आदर फक्त एकच दिवस आणि बाकी म्हणजे ही अवस्था कशी झाली माहितीये? अगदी बैल पोळ्याच्या सणासारखी. काय करतो बैल पोळ्याला? जो शेतकरी पूर्ण 365 दिवस त्या बैलाला राबवतो आणि बैल पोळ्याच्या दिवशी येतो, त्या पोळ्याच्या दिवशी त्याला छान रंगबिरंगी अशा फुग्यांनी सजवतो, झूल त्याला लावतो, त्याला पूर्ण गावात फिरवतो, त्याला गोड खाऊ घालतो आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी काय तर त्याला कामाला झुकतो. मग सेम ही अवस्था तुमच्यावर नाही का? आता सरांनी सांगितलं स्त्री पुरुष लिंग समानता. फक्त एकच दिवसासाठी हा स्त्रीचा पुरस्कार, एकच दिवसासाठी स्त्रीसाठी एवढे चांगले उद्गार हे अपेक्षित आहेत का? नक्कीच नाही. जी स्त्री ही प्रसंगी माता होते, जी स्त्री प्रसंगी बहीण होते, जी स्त्री प्रसंगी मामी काकू कितीतरी रोल बदलवती जाते आणि शेवटी ताऊ सुलाखून तिला सिद्ध व्हायचं असतं, अशी प्रत्येक पुरुषाच्या मागे उभी असणारी जी स्त्री आहे, अहो त्या स्त्रीचा सन्मान जर करायचा असेल तर तो सरांनी सांगितल्याप्रमाणे अगदी जेंडर इक्वॅलिटी, स्त्री पुरुष समानता त्या किचनमध्ये दाखवली पाहिजे. तिच्या किचनमध्ये ती स्त्री सुद्धा की जी स्त्री नोकरीला जाते, अहो त्याच घरामध्ये पुरुष सुद्धा नोकरीला जातो. पण तो पुरुष जेव्हा नोकरीवरून घरी येतो, त्याच्या कामावरून घरी येतो, तेव्हा त्याला त्याच्या हातात चहाचा कप हवा असतो आणि तीच स्त्री जेव्हा तिच्या कामावरून घरी येते तेव्हा त्याला चहा करण्यासाठी किचनमध्ये जावं लागतं. ही स्त्री पुरुष समानता आहे का? नक्कीच नाही. मग हा बदल कोणाला करावा लागेल? पुरुष मंडळी हा बदल करणार नाही. तो बदल आपल्यालाच करावा लागेल. कारण तो आत्मविश्वास माझ्यात असला पाहिजे, तो आत्मविश्वास तुमच्यात असला पाहिजे की ज्या आत्मविश्वासाने मला प्रत्येक ठिकाणी उभं राहायचंय. अहो एखाद्या मुलाने माझी छेड काढली, ज्या मुलाला मी सांगणार आहे जिचे छेड तू काढतोय तिच्याच कुठे तुला मागितलास, आणि ज्या मुलीची तू छेड काढतोय त्या मुलीला मी सांगायचा माझा आज हेतू आहे की अरे ती कालिका, ती दुर्गा ही तुझ्यातच आहे. पण नाही, मला कोणी नाव ठेवेल का? मग मी तुम्हाला हे कसं सांगणार? अरे जी दुर्गा तुझ्यात आहे, अरे तीच दुर्गा तुझ्या आईच्या अगदी घरात ती वावरते. प्रत्येक 8 भुजांनी ती प्रत्येकाचं ज्याला जे हवं नको ते सगळं करते. सांगा अहो अष्टभुजेचं आपण मंदिरामध्ये जाऊन पूजन करतो, पण माझ्या घराची आई आहे त्या घरातल्या आईच्या त्या अष्टभुजांचं मी कधी वंदन केलंय का? नक्कीच नाही. अशी अष्टभुजा असणारी माझी आई की ज्या आईला रोज वंदन जर केलं तर नक्कीच मला कोणत्या दुसऱ्या देवीकडे जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही. आणि म्हणूनच या स्त्रीचा जो जागर आहे तो फक्त 1 दिवसाचा असू नये, तर स्त्रीचा हा जागर हा पूर्ण 365 दिवस असावा. आणि म्हणून ही स्त्री कळणं गरजेचं आहे. कारण ही स्त्री ज्याला कळाली, अहो ती स्त्री प्रत्येकाच्या मागे आत्मविश्वासाने उभी राहते. की जर आज तुम्ही फर्स्ट इयरला इथे आपल्या कॉलेजला आला आहात, खूप भाग्यवान तुम्ही आहात की अशा कॉलेजला तुमचं पदार्पण झालेलं आहे की तिथे असणारे प्रत्येक महिला प्रोफेसर, मी पुरुष प्रोफेसर विषयी वाईट बोलते असं नाही, पण महिला प्रोफेसर ही प्रत्येक महिलेच्या प्रत्येक मुलाच्या मागे अगदी दुर्गा शक्ती रूपाने उभी राहते. मी हे एवढं ठाम का सांगू शकते? कारण माझी मुलगी सुद्धा याच कॉलेजमध्ये शेवटच्या वर्षापर्यंत होती. की जेव्हा मुलांना थोडंसं कुठेतरी वाटतं अरे मी इथे चुकतोय, हे मला जमणार नाही, पण तिथे दुर्गा शक्तीच्या रूपाने माननीय प्राध्यापिका ज्या सर्व कार्यरत आहे या त्या मुलाच्या पाठीशी भक्कमरित्या उभ्या राहतात. हो तू करू शकतोस, यू विल, यू डू, तू करू शकतोस, तुझ्या मागे आम्ही आहोत, चुकलं आम्ही सांभाळून घेणार आहोत. ही श्री शक्ती कुठे आहे? ही श्री शक्ती आपल्याच जवळ आहे. तुझं आहे तुझं पाशी, पण तू जागा विसरलाशी. आपल्याच जवळ आहे सगळं, फक्त मला स्वतःला पाहिलं पाहिजे. जर एखाद्या स्त्रीला ओळखायचं असेल, ज्याने स्त्रीला अगदी आई म्हणून ओळखलं, तो आज जिजाऊचा शिवाजी झाला. की ज्या शिवाजीला घडवण्यासाठी जिजाऊने काय केलं? अहो मागितलं ना, त्या देवीकडे हेच मागितलं की मला जर तुला द्यायचंच असेल तर गरिबांच्या देखता फौजा, रणशुरांच्या फुरफुरती तुझा आईचा
पाहिजे ती राजा कैपक्षी आणि परमार्थी. मला असा राजा दे की जो हा कैपक्षी सांभाळणार असेल आणि परमार्थ करणाराही असेल. अशी ती जाईल ना की जेव्हा शहाजी राजे हे बंदिस्त होते, पण शिवाजीला घडवणारी जी होती ती एक महिलाच होती. आणि म्हणून ज्याला आई स्त्री म्हणून मिळाली तो शिवाजी झाला. ज्याला आई बहीण म्हणून मिळाली तो मुक्ताईचा ज्ञानोबा झाला. की जेव्हा ज्ञानोबा पूर्ण गावामध्ये फिरले, त्या ज्ञानोबाला कशासाठी फिरले तर आम्हाला एक मांडे भाजायचे आहे आणि ते मांडे भाजण्यासाठी आम्हाला तवा हवा, पण संन्याशाचा पोर म्हणून त्यांना कोणीही उभं केलं नाही. आणि त्यांना सगळ्या जातीचा राग आला, सगळ्या समाज जातीचा राग आला आणि ते स्वतःला एका घरामध्ये बंद केलं, ताटी बंद करून घेतली, स्वतःला बंदिस्त केलं. जर सांगा तिथे उपदेश देणारी मुक्ताई नसती तर ज्ञानोबा बाहेर आले असते का? ते पसारदार तुम्ही आम्ही म्हणतो, अहो ते पसारदार कर्तृत्व जरी ज्ञानोबाचं दिसत असेल पण त्याच्या मागे हात आहे तो मुक्ताईचा. की ज्या मुक्ताईने सांगितलं ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, अहो जीभ दाताने चावली का कोणी बत्तीशी तोडली? अरे जर आपल्याच दात जेव्हा आपलेच जीभ चावतात त्यावेळेस आपण दात तोडून फेकतो का? म्हणजे समाजामध्ये हे जे लोक आपल्याशी वाईट वागत आहे त्यांच्यासाठी आपण स्वतःला बंदिस्त करून घेतलं, तो उपदेश देणार कोण? आणि जेव्हा हे ज्ञानोबांनी ऐकलं तेव्हा ताटी उघडल्या गेली आणि तेव्हा तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या समोर पसायदान ठेवण्यात आलं. आता विश्वात्म केले. कुणासाठी? विश्वासाठी. विश्वासाठी संदेश देणारी जरी ज्ञानेश्वर होते, मात्र त्यांच्या मागे होती ती मुक्ताई. की ज्या मुक्ताईला बहीण म्हणून ज्याने बघितलं तो मुक्ताईचा ज्ञानोबा झाला. ज्याला एखादी स्त्री ही मैत्रीण म्हणून दिसली तो राधेचा श्याम झाला. होतं ना की ज्या वेळेस त्या श्यामला, ज्या वेळेस त्या श्रीकृष्णाला भयंकर तापाने त्रासलं होतं, संदीपाने सांगितलं होतं तू तुझी नेहमी मैत्रीण म्हणतो की राधेसारखी माझी मैत्रीण होणेच नाही, चल तुझी परीक्षा घेऊया. आणि सांगितलं की हा जो श्रीकृष्ण आहे त्या श्रीकृष्णाला जो ताप आलाय, जो ज्वर आलाय, तो ज्वर जर नाहीसा करायचा असेल तर त्याच्या पायाखालची जी माती आहे जो स्वतःच्या मस्तकाला लावेल तो मरेल, मात्र श्रीकृष्णाचा ताप हा जाईल. त्याच्या सगळ्या मैत्रिणी आल्या ना, सगळ्या मैत्रिणी आल्या, पण सगळ्या मैत्रिणी फक्त एकच ऐकलं होतं की फक्त श्रीकृष्णाच्या पायाखालची माती लावायची आहे. आणि मग काय प्रत्येक जण लावायला आला. पण ज्या वेळी श्रीकृष्णाने सांगितलं की माझ्या पायाखालची माती लावल्यानंतर मी बरा होणार आहे हे सत्य आहे, पण जो माती लावणार आहे तो मात्र मरणार आहे. आणि हे म्हटल्यावर फक्त आणि फक्त राधा समजावी. म्हणजेच की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला स्त्री ही मैत्रीण होऊ लागली तर तो राधेचा श्याम झाला. तीच सीता की ज्याला जेव्हा ती पत्नी जेव्हा एक स्त्री म्हणून उभी राहते त्यावेळेस जेव्हा त्याला पत्नी ही वाटली, त्या स्त्री ही एक पत्नी म्हणून वाटली, तो सीतेचा राम झाला. खरं पाहिलं तर वनवास हा फक्त रामाला होता. दशरथाला जेव्हा कैकेयीने मागितलं तुम्हाला वर द्या आणि त्या वरामध्ये रामाला वनवास द्या आणि माझ्या भरताला राज्यभर द्या, त्यावेळेस खरं तर वनवास हा फक्त आणि फक्त रामालाच होता. तिथे सीतेचा कुठेही उल्लेख नव्हता, मात्र प्रत्येक ठिकाणी खंबीरपणे उभी राहणारी अशी जी सीता ही ज्याला गवसली तो सीतेचा राम झाला. माझ्या सर्वांगीण अशा प्रत्येक पैलूने क्षमा, दया, शांती, शील या सर्व गोष्टी जिच्यामध्ये ओतप्रोत भरलेली आहे अशा महिलेचा सत्कार, त्या अशा महिलेचा अगदी गौरव हा फक्त एक दिवस चालेल का? नक्कीच नाही. आणि म्हणून अशा या महिलेच्या कर्तृत्वावर, त्या महिलेच्या संरक्षणावर कुठेतरी गाळबोट लागत आहे. आणि त्यासाठी सरकारने सुद्धा बरेच ऍक्ट असे बनवले की ज्या ऍक्ट मधनं अशा या स्त्रीचं संरक्षण होईल. डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट की ज्या ऍक्ट अंतर्गत एखाद्या स्त्रीवर जर अत्याचार होत असेल, घरगुती हिंसाचार होत असेल तर तिला तिथे न्याय मिळवून देण्यासाठी हा ऍक्ट तयार केला गेला. जिथे ज्या स्त्रीचा आज आपण गौरव करतोय पण त्याच ती स्त्री अगदी 1 महिन्याचं ते बेबी काय आणि 60 वर्ष
वर्षाची जर म्हातारी काय, पण तरी सुद्धा अशा महिला बलात्कार होतो म्हणजे काय? आपल्याकडची स्त्री पुरुष समानता गेली कुठे? आपल्याकडचा तो स्त्रीविषयीचा सन्मान गेला कुठे? त्यालाच न्याय देण्यासाठी की अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम हा तयार केला गेला. त्यानंतर जर पाहिलं तर प्रत्येक छोट्या लहान ज्या आपण म्हणतो की स्त्री पुरुष लिंग समानता व्हावी आणि म्हणून प्रत्येक छोटं बेबी अर्भक हे मुलगी असली तरी पण जन्माला यावं, पण जेव्हा ते टेस्ट करायला गेलं जातं आणि त्यावेळेस फक्त स्त्री गुण आहे म्हणून हत्या केल्या जाते आणि म्हणून पीसीपीएनडीटी ऍक्ट अंमलात आणला गेला. म्हणजेच तुमच्या आमच्या संरक्षणासाठी असे एवढे ऍक्ट आणावे लागले. मग हे संरक्षण तुम्ही आम्ही आपलं करू शकत नाही, करूच शकतो, पण ती क्षमता ते आत्मविश्वास तुमच्या आमच्या आत येण्यासाठी बाबा आपल्यालाच उभं राहावं लागेल. तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार आणि जेव्हा हे इतकंसं उत्कृष्ट शिल्प जर तयार व्हायचं असेल तर आपण खूप छान अशा ठिकाणी आज आलेलो आहे की ज्या ठिकाणावर आपण आज पहिल्या वर्षाला आहात, पण जेव्हा 4थ्या वर्षाला जाल, 4थ्या वर्षानंतर जेव्हा पूर्ण उत्तीर्ण व्हाल तेव्हा नक्कीच मी सांगू शकेन की प्रत्येकाची एक छान अशी मूर्ती तयार झालेली असेल. इथे प्रत्येक जो शिल्पकार तुम्हाला भेटलेला आहे तो खूप छान आणि उत्तम असा आहे. फक्त शिल्प बनवत असताना टाकीचे भाव मात्र सोसावे लागतील. आपल्याला असं करून चालणार नाही ना की अरे मला मूर्ती पण घडून घ्यायची आहे पण मला टाकीचे भाव सोसायचे नाही, जमेल का? आपल्याला जेव्हा एखादे प्राध्यापक सांगतायत तेव्हा हे असं नाही असं करावं लागेल, नक्कीच ते करावं लागेल. त्यावेळेस आपल्याला वाटतं वाईट की अरे मला असं करायचं होतं, मला सरांनी असं सांगितलं, मला मॅडमने असं म्हटलं, पण त्यामध्ये हे माझंच हित आहे हे जाणून ज्याने घेतलं त्या प्रत्येकाकडे अगदी एक असं ध्येय आहे या ध्येयापर्यंत पोहोचवण्याचा मार्ग हा आपल्या कॉलेजमधून जाणार आहे. आणि म्हणून इथे उपस्थित सर्व मुलं आणि मुली यांना माझा एकच संदेश असेल की अगदी हार्डवर्क हे खूप महत्त्वाचं आहे. जसं त्या दिदीने सांगितलं की प्रत्येक व्यक्ती हा मोठा कशाने होतो तर त्याच्या हार्डवर्किंगमुळे होतो. आज जर मला सावित्रीबाई फुले यांचं नाव आपण आदराने घेतो, कोणताही कार्यक्रम असेल तर आपण त्यांना आधी मालार्पण करतो. का करतो? तर जेव्हा जिथे अगदी सर्व समाजाचा विरोध होता मात्र त्यांनी शिक्षणासाठी पुरस्कृत स्वतःला घेतलं. जेव्हा अगदी अंगावर शेड माती चिखल जरी फेकला गेला पण तरी सुद्धा एकच साडी होती, त्या एकाच साडीवर अगदी तसंच ओलिताने ते मुलींना शिकवायचे आणि मुलींना शिकवून तेव्हा मुलींना पुढे आणण्याचा वसा हा त्यांनी घेतला आणि म्हणून प्रत्येक ठिकाणी आज आपण त्यांना आदराने मान देतो. तोच मान मला घ्यायचा आहे. आजच्या महिला दिनी प्रत्येकाला माझ्या ह्याच शुभेच्छा आहेत की जी सावित्री आहे, जी कालिका आहे, जी दुर्गा आहे, ते सर्व गुण आपल्यामध्ये आहे, ते फक्त आपल्याला शोधायचे आहे. आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी मला इथे बोलवलं, इथे आपल्याशी निगडीत साधकायची जी संधी दिली त्यासाठी मी आयोजकांचे आभार मानते आणि या महिला दिनाच्या निमित्ताने सर्वांना परत एकदा शुभेच्छा देते. धन्यवाद. Thank you, ma'am, for your honest and inspiring thoughts. Now I call upon Pranjal Survey from FY Computer Diploma to please come ahead and deliver vote of thanks. On behalf of Godavari Foundation Surat, I would like to thank our chief guest Jayashree Patil ma'am for taking her precious time have inspired us. We have been fortunate enough to be backed by our beloved principal Dr. Vijay Kumar Patil sir. Thank you sir for your constant support. Also, I am thankful to our polytechnic coordinator Professor Deepak Zamde sir, all HODs, teaching and non-teaching staff for their support and cooperation in his event. Last but not the least, I thank all the students for showing their interest in this program. Once again, thank you everyone for making this program successful. The instrumentation lab. वेगवेगळे
woman in uniform must be celebrated and honored. She deserves much respect, more and more. On 8 March, we celebrate International Women's Day for the goal of gender equality. They both must be treated equally. All Very good. So first, why I am good boy? So चालेल चालेल. आपल्या समाजात मुलींना का हे करतो की म्हणजे त्यांना अक्षरशः हे म्हणावं लागतं की मी मुलगा का नाही बिकॉज यू नो अँड सेकंड आय वॉन्ट माय फ्रीडम. मला माझं स्वातंत्र्य हवं. मुलींना स्वातंत्र्य कधीच दिलं जात नाही. तू कुठेही जाऊ शकत नाही, तू घरातच राहा, तू कुठूनच करू शकत नाही, दुसरं काही करू शकत नाही. हे सगळे वर्ड्स साठी सेकंड why can't you understand the feeling of joy? We are going to change the world. We can also do it. Why can you stop me? We have power of domestic. Please stop our child abuse. I can also do my future right without any people. Do not underestimate my determination and ability. Give me the wing to the fly, not the hand to cry. I will achieve my success. If you give me one chance. If you give me respect, then you get respect. Thanks. Gayatri Ma'am from first year mechanical. वार नाही तलवार आहे ती संशयाची धार आहे. स्त्री म्हणजे आपला नाही ती तर त्यावेळी कित्येक वर्ष लोक 8 मार्च रोजी महिला दिन साजरा करतात. परंतु या सगळ्यांची सुरुवात एका कामगार आंदोलनातून झाली. 1908 साली त्यांची पहिली ठिणगी पडली. या आंदोलनाच्या वर्षभरानंतर अमेरिकेतल्या स्पेशलिस्ट पक्षाने 8 मार्च हा पहिला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित केला. महिलांनी आपल्या स्वतःच्या हक्कासाठी दिलेल्या लढ्याचा स्मरणार्थ हा दिवस साजरा करण्यात आला. महिलांविषयी सन्मान, आदर, प्रेम व्यक्त करणे हा या महिला दिनाचा हेतू आहे. मला एवढेच म्हणावेसे वाटते की तुझ्या प्रयत्नांना मिळते यश, यशाची सोनेरी किनार. तुझ्या प्रयत्नांना मिळते यश, यशाची सोनेरी किनार. लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळू दे तुझं प्रेमळ संसार. कर्तृत्व आणि सामर्थ्याची ओढून घे नवी झालर. कर्तृत्व आणि सामर्थ्याची ओढून घे नवी झालर. स्त्री शक्ती होऊ दे पुन्हा एकदा झालं. आज स्त्री प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीवर आहे. गावाच्या सरपंच पदापासून ते देशाच्या राष्ट्रपती पदापर्यंत ती आघाडीवर आहे. पहिल्या राष्ट्रपती महिला प्रतिभाताई पाटील, पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी, गायिका लता मंगेशकर, पहिल्या महिला पोलीस अधिकारी किरण बेदी इत्यादी अनेक स्त्रियांनी आपापल्या क्षेत्रात कर्तृत्व सिद्ध केले. आज स्त्रीचा गौरव केला जातो, पण तरी देखील महिलांच्या समोर अनेक समस्या आहेत. स्त्री भ्रूणहत्या, अत्याचार, अंधश्रद्धा इत्यादी समस्या पदोपदी महिलांना भेडसावतात. त्या समस्या जर दूर केल्या तर नक्की स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र विस्तारेल. शेवटी मी इतकेच म्हणेन की नारी उभी अशी उंच भरारी फिरून पाहू नकोस मागे. Very good. You never know how strong she is until she gets into her world. तर याच्यामध्ये आपण सांगितलं की तुम्ही स्त्रीबद्दल विचार पण करू शकता की ती किती स्ट्रॉंग आहे. जेव्हापर्यंत आपण तिला काही एकदम शांततेने आहे तर शांत राहू द्या. तर कधी एकदाची काही चिडली किंवा ती काही तुम्ही तिला बोलले तर ती तिचा रुद्र होता दाखवू शकते. आणि तुम्ही तिला इतकं फोर्स नको करा की तिचा रुद्र होता दाखवायला. आणि सेकंड रिमेंबर, विदाउट वुमेन वर्ल्ड कॅनॉट एक्झिस्ट. दॅट्स अ ट्रू लाईन की वुमेनबद्दल विदाउट वुमेन हे जे दुनिया जग आहे ते एक्झिस्ट नाही करत. आणि सर आय नेवर ड्रीम अबाउट सक्सेस, आय वर्क फॉर ती ड्रीम बघत नाही कारण ती त्याच्यावर पूर्ण प्रयत्न करते की ते पूर्ण कव्हरेज देते. आणि तिला स्वतःवर इतका विश्वास असतो की ती जे ड्रीम बघते की ती एक ना एक दिवस ते फुलफिल करणार आहे. आणि ती जी लोक तिला म्हणतात की तू नाही करू शकत, तू हे काही करू शकत, ती त्याच्यावर एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल तिला सांगते की नाही मी करू शकते आणि ती करून सुद्धा दाखवते. जोरात आवाज वाढवतो.
proud that she is a person of perfect wife and caring daughter-in-law. The beautiful role she has in the life. बाकी आता आले ना ते power and etc. All जेंडर इक्विटी सगळ्यांनी करायला पाहिजे आणि थॉट्स जसं ते पोचायला लागलं बोथ जेंडर्स आर इक्वल फॉर और तसं केल्याने वी आर ऑल ग्रोन इक्वल ते थॉट द्यायचे म्हणजे जेंडर आपल्याला सगळे पुढे जायला पाहिजे नॉट असं पाहिजे की हे आलं हे आलं तसं एक डिपार्टमेंट बोर्ड असं सगळे डेव्हलपमेंट पण एकच समान आमचं क्वेश्चनमध्ये असं आहे की हाऊ कॅन इम्प्रूव्ह जेंडर इक्वॅलिटी इन इंडिया म्हणजे इंडियामध्ये जेंडर इक्वॅलिटी काढली पाहिजे पाया तुमने मुझको जीना सिखाया मेरी शक्तियों से अवगत कराया जिसको मेरा शक्तियों नमूना हमसे खेलनी है, क्या पता जिंदगी किस मोड़ पर काम आ जाए। हर दिन कोई एक नया किस्सा लेकर आएगा, तुम्हें एक नई बात कहकर जाएगा। तुम लड़की हो, इतने जोर से मत हंसो, बाहर जा रही हो थोड़ा तो मेकअप करो, रोज इतने फोटोज पोस्ट मत करो, इतने लड़कों के साथ दोस्ती मत करो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे, कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाज़ा बंद ही करेगा। पर सुनो, कोई चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। कभी लोगों की दुनिया के लगे सारे इल्ज़ाम और पाबंदियाँ सही है, फिर भी तुम अपनी सुनना, अपने सपनों को चुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो, अपने खुद के उसूल बनाओ। दुनिया वाले तो तुम पर हमेशा उंगली उठाएंगे, हर मोड़ पर 100 सवाल साथ लेकर आएंगे ही, पर तुम अपनी उम्मीद के पलकों को दाग मत लगने देना। हाँ, और एक बात, प्यार को कभी अपनी कमजोरी मत समझना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दिल खोलकर प्यार देना, पर खुद के लिए बचा कर रखना। सवाल करने से मत हिचकाना, अपना सच बोलने से कभी मत डर जाना। दिल खोलकर जीना, मन भर के हंसना और सबसे पहले खुद की सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा। ठीक आहे विषय महत्वाचे सगळे असं एवढं मी ऐकले आणखी न्यायालयाला त्याप्रमाणे मी इक्वेलिटी आपला अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ महाराष्ट्र टाइम्स आपला भारत हा फेब्रुवारी त्याच्या बाबतीत 135व्या क्रमांकावर आहे